असल कातल नवरीत दा अमित शाह ते मोदी है। कि बीजेपी जां उहदे चेले चप्पे उहदे तले चट हरजीत सिंह गरेवाल वर्गे जां जैनी वर्गे जां होर लोग जिहड़े नरेंद्र सिंह तोमर वर्गे जां होर जिन्ने भी लोग उन्हां दे अज बीजेपी दी गुणगान गा रहे ने, ये लोगों का भी ना इतिहास च आउणा है। जिवें कि गंगू दा ना भी इतिहास च आउंदा है, ते दूसरे पासे जिन्हां लोगों ने माया दे के मोहरां खड़ियां करके साहिबजादियां दा जिहड़ा सी वो संस्कार किया, माता गुजर कौर का संस्कार किया, इतिहास विच ना उन्हां दा। इत्थे नवदीप सिंह वर्गे जिन्हां ने जिहड़ियां उन्हां दियां जल तोपां सन उन्हां दे मूँह मुड़े ना, इत्थे नवदीप सिंह वर्गियां दा भी लिखा जाना है। कि नौजवानों ये संघर्ष तुहाडा है। ठीक है, साडे कोलों गलतियां हुईयां होंगियां, पर उन्हां गलतियां नूं नज़रअंदाज करते हुए मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अपने आप ਨੂੰ भी कहांगा, साडे लीडरां ਨੂੰ भी कहांगा कि स्टेज तो बोलण लगे थोड़ा जिहा ध्यान रखना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार वालों ये दिल्ली तखत ते बैठे औरंगजेब की रूह वाले मोदी वालों किसान विरोधी कानून बनाए गए। उन्होंने तिना खेती विरोधी कानूनों रद्द कराने लई MSP पूरे भारत च लागू कानूनी तौर पर कराने वास्ते, जो कि पंजाब के किसानों वालों शुरू किया होया संघर्ष अज पूरे देश दे विच पूरे जोबन ते है। अते दिल्ली के बार्डरां दे चार चपेरे बैठे हो, जिवें कि ਸਿੰਘੂ बार्डर, गाजीपुर बार्डर, टिकरी बार्डर आदि ते बैठे किसानों वालों लगातार इस संघर्ष नूं तेज करन वास्ते बहुत वधिया ढंग नाल विਉਂਤਬੰਦੀਆਂ करके जिहड़ा उस नूं तेज करन दे उपराले किए जा रहे हैं। क्योंकि तुहानूं पता है 26 जनवरी नूं जो केंद्र सरकार वालों एक साजिश के तहत इस संघर्ष नूं फेल करन वास्ते एक षड्यंत्र रचा गया, उस तो बाद भी कई तरह के इन्होंने घिनौनियां कार्रवाइयां करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार वालों हुण तक सारियां साजिशां नूं किसान आगूआं वालों फेल किया गया। जिवें कि मेरे वालों फड़ के कई बंदे जिहड़े सी वो थाणिਆਂ 'ਚ बंद कराए गए शरारती अंसर, ते होर भी बहुत कुछ इन्हां दे मनसूबे जिहड़े सी उन्हां नूं फेल करन लई कीता गया। लेकिन हुण 6 मार्च नूं इस संघर्ष नूं तेज करन लई ते कुंभकरनी नींद सुत्ती हुई मोदी सरकार नूं जगाउण लई 11 बजे तो 6 मार्च नूं 11 बजे तो लैके शाम नूं 4 बजे तक 5 घंटे KMP रोड जो कि दिल्ली के चार चपेरे इनू असी जड़ा वो बाईपास भी कह लें, जड़ा कि 400 किलोमीटर तो वध लंबाई विच है, इत्ते जाम लाउण वास्ते जड़ा वो काल दी गई है। और इस नूं कामयाब करन लई मैं समुचे नौजवानों नूं अपील करदा कि नौजवानों आओ गज वज के कि इस संघर्ष नूं होर तेज करन वास्ते ਅਤੇ केंद्र सरकार नूं ये दस्सण वास्ते कि जिहड़ा खास करके पंजाब का नौजवान ते हरियाणे का जिहड़ा रल के बहुत कुछ कर रहा है इस संघर्ष नूं, जिवें इन्हां ने 26 नवंबर नूं लगे हुए बैरीकेटां नूं तोड़ के इत्थे दिल्ली के चार चपेरे आके धरने गड्ढ दिते सन, ਅਤੇ 26 जनवरी तो बाद कई तरह दीयां घटनावां वापरन के कारण
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਸ KMP ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਸਵਾਲੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਠੇਸ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ
ਗਰਮ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਸ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ BJP ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚੱਪੇ, ਉਹਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ BJP ਦੀ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਨਵਰੀਤ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਥਾਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਬੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਓ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੀਕੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਸੁਖਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਆਦਿ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ 'ਚ ਦਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਸੁਖਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।